व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब हमेशा की तरह आप पहला अपने व्यूअर्स के जोड़े फेसबुक मैसेज है वही लवांगे उस तो बाद आप अज का एंड वाला इशू तो उस तो बाद अज का विचार जी डॉक्टर साहब। सरदार कपूर सिंह लिखते ने उन्होंने और उन्होंने अपनी आईडी च भी पूरे झंडे झुलाए हुए ने यूएन के बाहर खालिस्तान का झंडा भी झूल रहा जी वेरी नाइस। डॉक्टर साहब दुनिया कितना भी जोर ला ले पर आखिरकार गुरु जी का हुक्म झूठ नहीं हो सकता। राज करेगा खालसा ते दुनिया इस हुक्म नूं समझ के सिख विचारधारा नूं अपना के जुल्म का अंत करेगी। संतां दी फोटो दुश्मन नूं परमाणु बंब तो घट नज़र नहीं आउंदी। उन्हां नूं पता है जे फट गया तां कुछ भी नहीं बचना। रैफरेंडम इन्हां नूं बख्शेगा। गुरफतेह भिजियां अखां नाल गुरु 5 तीर जरूर बख्शिश करेगा। जी बहुत खूबसूरत और हमेशा ही इन्हां दी चढ़दी कला दी स्पिरिट हुंदी है। और वैसे भी जिवें उन्होंने संत पिंडां वालियां दी पिक्चर का जिक्र किया हुण कई आसपैक्ट जिहड़े आम बंदे दे कोल हुंदे ने असीं जिन्ना मर्जी इधरों उधरों पढ़ते रहिए नहीं हुंदे। एक सज्जन कह रहे सी, वो कहण लगे जी तुसीं जाके पंजाब चले जाओ। वो कहंदे जी जिन्ना मर्जी कही जाण के जी अतवाद काला दौर लोग चाहुंदे ने नहीं चाहुंदे। वो कहंदे भी जे इंदिरा गांधी दी तुसीं फोटो देखनी है तो वो सरकारी दफ्तरां च होएगी, स्कूलों च लगी होएगी, सरकारी अदारियां च होएगी। तुहानूं पंजाब दे किसी घर च किसी कांग्रेसी दे घर च भी इंदिरा गांधी दी फोटो नहीं मिलेगी। फिर कहंदे तुसीं लोकां दे घरां च जाओ, कोई घर ऐसा नहीं होएगा जिहड़ा जिथे भिंडाणियां दी फोटो ना होए। उन्हें कहा जी होर लोकां दे हीरो की हुंदे ने ते किहड़े जालम हुंदे ने। और ये गल और मैनूं याद है कि एक बारी इंडियन एक्सप्रैस का शायद पत्रकार सी, वो अपने खलो गया दरबार साहब के बाहर जितनी दुकानां सी हुण तो शायद वो भी उन्होंने हटाती हैं। तो उन्होंने देखा भी पिंडां वालियां दी फोटो भी रखी हुई है, धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं खरीद रहे हैं। और लौंगोवाल की भी रखी है क्योंकि अकालियां दे कोल कंट्रोल सी, वो भी रखनी पई होनी जी। तो उन्हें उन्होंने पूछा दुकानदार नूं कि ये किन्नियां विक जांदियां फोटो। उन्हें कहा जी जिन्नियां लै आई है उन्नियां ही विक जांदियां, कई बारी असीं नहीं हुंदे। ते उन्हें लौंगोवाल ने कहा किन्ने, कहंदे आही रखी हुई है। ते वो कहंदा ये की वो कहना जी जेडे आप विक जाते हैं उन्हां दियां फोटोआं नहीं विकदियां जी। सो जाहिर है कि भी होर लोकां दी की राय और ये बिल्कुल ठीक है कि भी अल्टीमेटली यही हीरो हुंदे ने जिहड़े लोकां दे दिलां च वसदे ने। गुरदीप ढिल्लों लिखदे ने इंडियंस बिहेव लाइक सैवेज नो कंपैरिजन विद अमेरिकनस। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा भी किन्ना दा तुसीं कंपेयर, पर कई बार यह भी दसना होंदा भी क्या पिद्दी का शोरबा। और अमरजीत सिंह अज लिखते हैं डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इग्नोरेंस इज ब्लिस एंड नॉलेज इज पावर। इन्हां दी हमेशा ही विद्वता भरी गल हुंदी है कि भी ये जिहड़ी अल्टीमेटली जिहड़ी पावर है वो ज्ञान दी है। और उस ज्ञान नूं खड़ग क्या तलवार क्या कि ज्ञान की खड़ग दे नाल तुसीं अज्ञानता दे जाड़ नूं हनेरे नूं कट दिओ। अमनदीप सिंह लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू कौम नूं चढ़दी कला च रखण। बहुत शुक्रिया अमनदीप सिंह जी। जसप्रीत सिंह जस्सी धनोआ, वरिंदर सिंह, रघबीर सिंह, सतपाल डुग डीयू जी उन्हां दा हैगा। उन्होंने सब ने जिहड़ी है फतेह और चढ़दी कला की गल लिखी है। दूसरे सैगमेंट च भी 2 मैसेजेस ने। वीर हरमेल सिंह लिखते हैं भारत सरकार दे पंजाब दी धरती ते कब्जे दे 70वें साल ते 15 अगस्त नूं न्यूयॉर्क विखे यूनाइटेड नेशनस दे मूहरे आज़ाद पंजाब रैली हो रही है। इस रैली विच खालिस्तान दा झंडा चढ़ाया जाएगा। आज़ाद पंजाब रैली 15 अगस्त मंगलवार सवेरे 11:30 तो 2 बजे तक होएगी। बहुत शुक्रिया वीर हरमेल सिंह जी। और कल इस संबंधी काफ़ी वड्डी जिहड़ी टैली कॉन्फ्रेंस भी हुई जिहदे 70 तो ज़्यादा पार्टिसिपेंट अमरीका भर चों सी। और ये बड़ी भरवीं रैली होएगी और पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशनस के बाहर पाइप के उपर जिवें झंडा झुलाया जाता है पूरे उन्होंने ऑनर के नाल। हुण तक असीं काला दिवस ही कहंदे हैं कि भाई काला दिवस भारत सरकार के खिलाफ है, पर हुण साडी रिएक्टिव दे नालों प्रोएक्टिव अप्रोच है कि बई असीं ये झंडा जिहड़ा भावें वो डिस्टेंस ते हुंदा जिथे झुलेगा पर वो दस रहा हुंदा कि वो जिहड़े सामने झुल रहे हैं उन्हां दे नाल भी साडा झंडा झुलेगा। ते वीर भुपिंदर सिंह लिखदे ने डॉक्टर साहब हिंदुस्तानी 70 सालों च तरक्की करके मूत पीण तक जा पहुंचे। वो हौली हौली चलदे हैं, अजे तां 47 ते पहुंचे हैं। इशू
ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਕੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੇਬਲ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੜੇ ਨੈਸਟੀ ਜੇ ਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ, ਤੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੱਟ ਮੰਗਣੀ ਪੱਟ ਵਿਆਹ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਈਵਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੈਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਸਮ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੁੱਤਰ ਸੰਗਠਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਸਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੱਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਰਡਸ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ, ਪਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੇਮ ਜੀ। ਵਨਸ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ ਦੈਨ ਯੂ ਟੇਮ ਇਟ। ਇਹ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਿਕ ਕੀਤੇ ਜੀ। 70, 71 ਤੇ 72 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਬੇਨਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਬਹੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਹ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ਕਾਏ, ਕੁੰਨੇ ਹੇਠ ਜਲਾਈਐ ਬਾਲਣ ਸੰਧੈ ਥਾਏ ਜੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਹੈ ਬੰਦਗੀ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਸੀਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅਕੀਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੇ ਫਰੀਦ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰੀਦ, ਜੇ ਤੂੰ 5 ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਰ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੂੰਹ, ਉਹਨੂੰ ਉਜੂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਜੂ ਸਾਜ, ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਉੱਠ ਉਜੂ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਗੁਸਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਮੇ ਗੋੜ ਪਸਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੇ ਮੁਰਾਦ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਮੇ ਗੋਡੇ ਪਸਾਰ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ਕਾਏ, ਕਿ ਉਸ ਸਿਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਨੇ ਹੇਠ ਜਲਾਈ ਹੈ, ਕੁੰਨੀ ਹੰਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੰਡੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਲਣ ਸੰਧਾ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੰਡੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਕੰਮਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਫਿਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਘੁਸਾਣਾ, ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਵਿਖਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।